السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ایام ذی الحج کی گزر رہے ہیں، پھر عید الاضحیٰ ہے، تو لوگ قربانی کے جانور لے کر آتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ بھی سوال و جواب ہوتے ہیں جی، آیا کہ جو قربانی کے جانور ہے یا ان کے کپورے، گردے یا اوجری وغیرہ کھانا جائز ہے یا نہیں، یہ بھی بڑے سوال جواب ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں جی یہ مکروہ ہے۔ مکروہ کس کو کہتے ہیں یہ تو ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن ناظرین آپ کو چند علماء کی ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جن کے اندر مفتی اکمل قادری حفظہ اللہ تعالی ہیں اور بھی ہیں، غالباً ان کے اندر مرزا علی جین حفظہ اللہ تعالی بھی ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ کو تمام علماء کی ویڈیو دکھاؤں، ان کی کیا رائے ہے، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالے سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو یہ بھائی نے پوچھا کہ ذبیحہ یعنی جانور کی کیا اوجڑی کھانا اور گردے کھانا اور کپورے کھانا شرعاً جائز ہے کہ نہیں۔ دیکھیے اوجڑی کا مسئلہ تو یہ ہے، یہ جو باقی دو چیزیں ہیں یہ ممنوع ہوں گی، یہ منع کیا گیا ہے، اور اوجڑی کا حکم مکروہ تنزیہی کا ہے، یعنی باقی چیزیں جو ذبیحہ کی گندگی کے ساتھ اتصال متصل ہیں، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، ان کا کھانا مکروہ تحریمی ہے، لیکن اوجڑی کا کھانا مکروہ تنزیہی ہوگا، یعنی یہ گناہ تو نہیں ہے لیکن شریعت نے اس کو ناپسند کیا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہوتی ہیں ان سے بچنا فرض ہوتا ہے، جو حدیث سے کسی چیز کی ممانعت ثابت ہوتی ہے اس سے بچنا واجب ہوتا ہے، اور پھر اس کے اوپر قیاس کرتے ہوئے فقہاء اپنی رائے سے اگر کسی چیز کو ناجائز قرار دیتے ہیں تو اس سے بچنا پھر مکروہ تنزیہی بنتا ہے، کیونکہ جس دلیل سے کوئی چیز ثابت ہوتی ہے اس دلیل کے موافق اس ممانعت میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ جو قرآن سے حرمت ثابت ہوگی اس سے بچنا فرض، جو حدیث سے ثابت ہوئی اس سے بچنا مکروہ تحریمی اور واجب، اور جو پھر اپنی ذاتی رائے سے فقہاء حکم لگاتے ہیں اس سے بچنا پھر مکروہ تنزیہی۔ تو اس لیے اس کو مکروہ تنزیہی کے حکم میں رکھنا زیادہ مناسب ہے۔ ایک اور اس میں مطلب علمی بات ہے کہ دلالت النص سے اگر اوجڑی کو ثابت کیا جائے تو اس کا وہی مکروہ تحریمی والا حکم ہوگا، لیکن یہ مشکل بات ہے۔ ہم آسان الفاظ میں اس کے لیے آپ کو عرض کر رہے ہیں کہ اب اوجڑی کا استعمال بکثرت مسلمانوں میں رائج ہو گیا۔ اگر اس کو کسی اور دلیل سے مکروہ تحریمی ثابت بھی کیا جاتا تو لوگوں کا کثرت سے اس کو استعمال کرنا اس میں مزید تخفیف کا تقاضا کر رہا ہے، اس لحاظ سے بھی یہ مکروہ تنزیہی ہونی چاہیے۔ جیسے لاہور میں اگر میں کافی عرصہ پڑھتا رہا، وہاں پر اوجڑی بکثرت کھائی جاتی ہے، منوں کے حساب سے میرے خیال میں روزانہ کھائی جاتی ہوگی، کیونکہ صبح ناشتے والے لے کے سری پائے والے لے کے بیٹھتے ہیں اور لوگ آ کے ناشتہ کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، تو اس لیے اس کا حکم مکروہ تنزیہی کا ہوگا، یعنی کھانا گناہ تو نہیں ہے۔ اوجڑی کھانا جائز نہیں ہے، اوجڑی کھانے سے آپ بچیں۔ اس تعلق سے ایک مستقل پوری کتاب ہے جس کا نام ہی ہے اوجڑی کا مسئلہ، اور اس میں اکابر علماء کے ہمارے فتاوے ہیں، جس میں امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ، امام اعظم نے فرمایا اوجڑی جائز نہیں ہے۔ امام حضرت مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی علیہ رحمہ، بڑے بڑے ہمارے اکابر علماء اور ہمارے اکابرین کے اکابرین، امام اعظم ابو حنیفہ، امام محمد، امام ابو یوسف وغیرہ، ان تمام علماء کا اس پر فتویٰ ہے کہ اوجڑی جائز نہیں ہے۔ اب کیوں نہیں ہے، میں ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں کہ کپورے کھانا یہ حرام ہے، اور اس کا سبب شریعت میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس سے پیشاب گزرتا ہے، بکرا جانور پیشاب کرتا ہے، اس سے پیشاب گزرتا، کیونکہ وہ راہ گزرے نجس ہے، نجس چیز وہاں سے گزرتی ہے، اس لیے شریعت نے اس کو حرام کی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اوجڑی وہ ہے کہ جہاں پر ہمہ وقت نجاست رہتی ہے، یہاں سے تو گزرتی ہے، تو جب جہاں سے گزر رہی ہے وہ ناجائز ہے تو جہاں موجود ہے تو وہ کیسے جائز ہو جائیں گی؟ تو اوجڑی مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ناجائز کے قریب ہوتا ہے، لہذا آپ اوجڑی سے بچیں۔ اگر کھائیں گے جاننے کے باوجود بھی تو آپ گناہ گار ہوں گے، اس سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ پاکیزہ غذا پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے، کھاؤ صاف ستھری چیزیں، تو جو صاف ستھری چیزیں اللہ نے حلال کی ہے اس کو ہم کھائیں، اور جس کو اللہ رسول نے اور ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے علماء نے منع کیا اس سے بچیں۔ اوجڑی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ چاہے جانور بڑا ہو یا چھوٹا، بڑے یا چھوٹے کسی بھی جانور کی اوجڑی کو چاہے ہم دھو لیں، صاف کر لیں، خوشبودار بنا لیں، اس کے باوجود بھی اوجڑی کا استعمال، اوجڑی کا کھانا یہ مکروہ تحریمی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ 9 چیزیں جانور کی کھانا مکروہ ہے، پہلے تو حرام پڑا تھا، ایک بار لیکن تو مکروہ ہے 9۔
अगले साल आए तो 7 चीज़ें जानवर की खाना मकरू है, अगले साल आए तो शायद 3-4 हो गई होंगी, अब तक कम होती जा रही है फहरिस्त। क्या क्या 9 चीज़ें खाना, देखिए अजीब, मतलब देखिए कोई चीज़ को मकरू या हराम करार देना मेरा और आपका इख्तियार नहीं है इसमें। मकरू मतलब कराहत आती, किसको कराहत आती हो, आपको और मेरे को, शरीयत को कराहत आती है, उस चीज़ को मकरू कहते हैं। देखिए कपूरे खाना मकरू है, टेस्टिस फौतेज होते जानवर, कहाँ से लाई कपूरे खाना मकरू होते? कोई टेक्स्ट है जो हदीस का जो बताई, कुरान में तो नहीं, हदीस का कोई टेक्स्ट सहाबा से कोई कराहत साबित है? फिर लाते हैं कि बोटी खाना मकरू है, बोटी समझते ना, वो गोश्त की बोटी नहीं, वजड़ी, जानवर की जो पेट के अंदर जहाँ खाना हजम होता है उसको कहते हैं बोटी खाना मकरू है। कहाँ से बोटी खाना मकरू? अच्छा, बोटी खाना मकरू है सिर्फ ईद के लिए। ईद के बाद तो बोटी 20 रुपये किलो बिकती, 30 रुपये किलो बिकती, 50 रुपये किलो बिकती, फ्री मिलती है कहीं, हाँ बिकती। लेकिन शायद उलमा का, जाहिर सी बात है ये वो लोग जो हक़ पर नहीं है, उलमा हक़ नहीं है, उलमा सू है, और खसाब टाइप कर लेते ईद के टाइम पर, तुम बोल दो मकरू है तो हम फेंक डालेंगे उठा के, साफ़ करने का झंझट बहुत ज़्यादा होता है ना। ईद के बाद तो हलाल है, बोटी का कीमत लिखी, वहाँ नहीं बोलता कोई आके फतवा लगा कि बोटी हराम है, मकरू, ठीक। फिर बोले वो तिल्ली मकरू है, तिल्ली समझते, इसलिए कि बोले वो पित्ता तिल्ली, इसके अंदर क्या होता, पेशाब वो होता और सब गिलाजा होती। फिर किडनी गुर्दे मकरू है, क्यों? तो पेशाब छनता उसमें, अल्लाह रहमत, कहाँ से लाए अल्लाह को, इनको ही मालूम है मकरूहात। हालांकि ख़रीद कर जब गोश्त लाते हैं तो बराबर ख़रीद के ला रही है तमाम चीज़ें, लेकिन 9 चीज़ें तो जानवर में याद रखिए, सुन्नत से ऐसी कोई चीज़ साबित नहीं है जो मकरू हो। ओजड़ी खाना कैसा है? अच्छी तरह साफ़ कर लें तो खाना जायज़ भी है, और ओजड़ी खाना सेहत के लिए बहुत मुफीद भी। हकीम सईद साहब जो थे ना, बहुत बड़े हकीम थे, उनके बारे में सुना है कि नाश्ता उनका ओजड़ी के सालन के बगैर नहीं होता था। पेट के लिए, आजकल सारी बीमारियां किसकी हैं? पेट की। तो ओजड़ी का सालन बना के खाया करें, मैदे के लिए हकीम लोग कहते हैं बहुत मुफीद है, लेकिन उसको बहुत अच्छी तरह तेज़ाब से धोया करें, क्योंकि ओजड़ी बड़ी गंदी होती है उसके अंदर, तो उसकी वो झिल्ली आती है, पूरी अच्छी तरह उतार दें फिर साफ़ हो जाती है। ओजड़ी भी हलाल है, लेकिन बाज़ उलमा उसको मकरूह कहते हैं। अली भी अगला सवाल है, अमूमन कहा जाता है कि कुर्बानी के जानवरों की 7 चीज़ें खाना मकरूह और गुनाह हैं, जिनमें ओजड़ी भी है। ये वो लोग कह रहे होते हैं जो सबसे ज़्यादा ओजड़ी शौक़ से खाते हैं, ज़ाहिर है हनफी खा रहे होते हैं ना, तो ये इन्होंने मशहूर किया है। ये तबरानी में एक ज़ईफ़ रवायत है, ज़ईफ़ भी नहीं है बल्कि इसमें कज़ाब रावी है। इमाम बैहक़ी ने भी वो रवायत लेके साथ लिखा है कि इसमें कज़ाब रावी है, कि ये 7 चीज़ें नबी इस्लाम ने खाने से मना किया है, उसमें ओजड़ी शामिल है, आँखें शामिल हैं, इस तरह की चीज़ें, तो स्पेयर पार्ट्स जिनको कह देते हैं, वो हर चीज़ हलाल है जानवर की। ओजड़ी अब तो इन्होंने नई टर्म निकाली हुई है फ़िक़्ह के अंदर, जी मकरूह है, हराम नहीं है, अगर सही तरीके से सफाई कर ली जाए तो जायज़ है, और खाते हैं, बड़े शौक़ से खाते हैं। हर चीज़ हलाल है जी, हलाल जानवर की हर चीज़ हलाल है, आप खा सकते हैं। जिस रवायत की बुनियाद पे इन्होंने क्लेम किया वो रवायत ही घड़ी हुई रवायत है। हाँ, दिल ना माने लादा बात है। मसलन मैंने कभी मग्ज़ नहीं खाया, मग्ज़ तो हनफियों के नज़दीक भी हलाल है, उन 7 चीज़ों में नहीं आता, मेरा दिल नहीं मानता। कई लोग ज़ुबान इतने शौक़ से खाते हैं, ठीक है, हमारा नहीं दिल मान रहा होता। भाई जिनका दिल मान रहा है उनको खाने दें आप। अब जो लोग ओजड़ी जिनके मुंह को लगी हुई है वो कहते हैं जी ओजड़ी जैसी चीज़ ही कोई नहीं है, तो खाने दें आप। जिस चीज़ को कुरान हकीम में आया कि अपनी ज़ुबानों से फ़ौरन कह दिया करो कि ये चीज़ हलाल है और ये हराम है बग़ैर इल्म के। और सुनन नबी दाऊद में इसी आयत के कॉन्टेक्स्ट में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का कौल है कि अल्लाह ने जो हराम चीज़ें करनी थी वो फरमा दी हैं, बाकियों के बारे में अल्लाह ताला ने यानी अपने शरीयत का कलम उठाया हुआ है, वो आपने ख़ुद उस मामले में देख लेना। अगर चीज़ आपको पसंद है आप खाएं, नहीं पसंद ना खाएं। हराम का फतवा नहीं लगाएंगे हलाल चीज़ के ऊपर। हलाल चीज़ जो हलाल है वो हलाल है। गोश्त के कैटेगरी में जो जो चीज़ जानवर की फॉल करती है वो आप खाएंगे। तो वैसे ये लोग कहते रहते हैं ओजड़ी के बारे में और ख़ुद भी बड़े शौक़ से खाते हैं, तो ये इस तरह की चीज़ें मशहूर हुई नहीं है। ठीक है, जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। तो नाज़रीन, अगर आप शरीयत के मुताबिक, हदीस के मुताबिक देखेंगे तो ऐसे अल्फाज नहीं मिलते कि ओजरी जो है आप नहीं खा सकते या ये कपूरे वगैरह। हाँ, लोग जो कहते हैं मकरू है, क्या मतलब नापसंद है, जिस बंदे को पसंद ना हो। मिसाल पे तौर पे एक बंदा है, वो घर में बैंगन पके हो तो वो नहीं खाता, तो इसका मतलब घर वाले दूसरे भी ना खाएं। उसको नहीं पसंद है तो घर वालों को भी वो मना करे नहीं, नाज़रीन जो पसंद है वो खाए, जिसको नहीं पसंद तो वो ना खाए। मकरू इसको कहते हैं कि मुझे पसंद नहीं है वो चीज़ तो मैं नहीं खाता, तो इसका मतलब दूसरे वो भी ना खाएं, ऐसी बात नहीं है। बाकी नाज़रीन यहाँ पे हम यही दुआ करेंगे अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की सीख दे, और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाज़ी बना दे,
اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ. احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.